जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन सिस्टम में हूँ भावेश सुखडिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चर में इनडायरेक्ट स्पीचना नियमों जोया, बराबर। तो आज आ लेक्चर में आपणे असरेटिव सेंटेन्स ना वाक्यों आपणे जोईशुं। रेडी? असरेटिव सेंटेन्स एटले विधान वाक्य। तो विधान वाक्य आपणे आज जोवाना छे, राइट? तो जोईए हवे विधान वाक्यना नियमों आपणे जोया। आगळ जोई गया छीए के बोलनार अने सांभळनार यथावत रहे छे। आरवी एटले के सेड टू नु टोल्ड थाय छे। अल्पविराम अने अवतरण चिन्ह दूर थाय छे अने तेना बदले धेट वपराय छे। सर्वनाम बदले छे। काळ एटले क्रियापद बदले छे। अन्य शब्द बदले छे। रेडी? हवे सर्वनामनो फेरफार जो प्रथम पुरुषना सर्वनाम एटले के आई अने वी होय, आई अने वी ना बधा सर्वनाम छे ए बोलनार प्रमाणे बदले। बीजो पुरुष यू, यू ना बधा सर्वनाम सांभळनार प्रमाणे बदले। ज्यारे ही, सी अने इट अने धे एटले त्रीजा पुरुषना सर्वनाममां कोई फेरफार थतो नथी, राइट? तो हवे जोईए। रजत सेड टू रानी, आई हेल्प यू टू डू धीस। रेडी? तो बोलनार यथावत, एमां फेरफार नथी। सेड टू नु टोल्ड, सांभळनार रानी नु रानी। आटलू बधा ज वाक्यमां कॉमन। असरेटिव सेंटेन्स एटले के विधान वाक्यनी अंदर बधा ज वाक्यमां आटलू कॉमन आवे छे। रेडी? आ अल्पविराम अने अवतरण चिन्ह छे ए दूर थाय छे। याद राखजो, आ अल्पविराम अने अवतरण चिन्ह दूर थाय छे। आ अल्पविराम छे ए वही जाय, आ अवतरण चिन्ह वही जाय अने तेना बदले आ संयोजक छे ए धेटनो उपयोग थाय छे। रेडी? हवे आई, आई छे प्रथम पुरुषनुं सर्वनाम छे। प्रथम पुरुषनुं सर्वनाम हमेशा बोलनार प्रमाणे बदले। रेडी? अने याद राखवानुं, कर्ता विभक्ति होय तो कर्ता विभक्तिमां ज रूपांतर थाय। कर्म होय तो कर्ममां ज रूपांतर थाय। संबंध होय तो संबंधमां ज रूपांतर थाय। द्विसंबंध होय तो द्विसंबंधमां ज रूपांतर थाय अने भारवाचक होय तो भारवाचकमां ज रूपांतर थाय। आडावडे एकय ट्रेकमां कोईए पग मूकवानो नथी। तो आ बोलनार कोण छे? रजत। तो रजतनी कर्ता विभक्ति ही, कारण के रजत त्रीजो पुरुष एकवचन नर जाति, तो एनु सर्वनाम ही। हेल्प सादो वर्तमान काळ, तो सादा वर्तमान काळनुं सादा भूतकाळमां रूपांतर थाय छे એટલે हेल्पनुं हेल्प्ड। हवे आव्यो यू। आ यू छे बीजो पुरुष कर्म विभक्ति। तो बीजो पुरुष कर्म विभक्ति केम खबर पड़ी? करता शुं कामे नथी? कारण के तेना पछी टू बी नुं रूप नथी, एटले के सहायकारक क्रियापद अहींया नथी, अथवा तो मुख्य क्रियापदनुं रूप आपेलुं नथी। अहींया आपेलुं छे इन्फिनिटिव छे। आ इन्फिनिटिव आपेलुं छे, तो इन्फिनिटिव छे ए करता पछी तरत आवे नहीं, बराबर। एटला माटे आ कर्म छे। तो बीजो पुरुष कर्म विभक्ति सांभळनार, सांभळनार रानी, रानीनी कर्म विभक्ति हर। टू डू नु टू डू अने धीस नु धेट। रेडी? एटले के अहींया सर्वनाम बदल्युं, काळ बदलो, सर्वनाम बदल्युं अने अन्य शब्दमां फेरफार थाय छे। Then after, Kamal said to Curie, "You have my books today."
એટલે કે બોલનાર યથાવત, કમલનું કમલ, સેડ ટુ છે એનું ટોલ્ડ થઈ જાય, અને ક્યુરી એટલે સાંભળનાર યથાવત. આમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. બોલનાર યથાવત, સાંભળનાર યથાવત અને સેડ ટુનું ટોલ્ડ થાય છે. હવે યુ છે બીજો પુરુષ કર્તા વિભક્તિ સાંભળનાર પ્રમાણે બદલે. તો કારણ કે જો યુ પછી અહીંયા ક્રિયાપદ આપેલું છે હેવ એટલે ની પાસે હોવું, બરાબર. તો અહીંયા ક્યુરી છે તો ક્યુરીનું કર્તા વિભક્તિ શું થાય? સી, બરાબર. હેવેસનું હેડ. હવે માય છે પ્રથમ પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ. પ્રથમ પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ એક વચન છે, એ બોલનાર પ્રમાણે બદલે. બોલનાર કમલ છે તો કમલની સંબંધક વિભક્તિ હિઝ થાય છે, બરાબર. કમલની સંબંધક વિભક્તિ હિઝ. બુક્સ અને ટુડેનું ધેટ ડે થાય છે, રાઈટ. ત્યાર પછી જોઈએ તો ગાયત્રી સેડ ટુ ગૌતમ, આઈ કોલ્ડ હર યસ્ટરડે. તો ભાઈ બોલનાર ગાયત્રી યથાવત, સેડ ટુ નું ટોલ્ડ, સાંભળનાર ગૌતમ યથાવત, બરાબર. હવે અલ્પવિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન નીકળી જાય અને તેના બદલે ધેટ વપરાય છે. યાદ રાખો દરેકે દરેક વાક્યમાં અલ્પવિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય છે અને તેના બદલે સંયોજક તરીકે વિધાન વાક્યમાં ધેટ વપરાય છે. હવે આઈ છે પ્રથમ પુરુષ એક વચન કર્તા વિભક્તિ. પ્રથમ પુરુષ છે એ બોલનાર પ્રમાણે બદલે. બોલનાર ગાયત્રી છે તો ગાયત્રી છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન નારી જાતિ, એનું સર્વનામ થાય સી. રેડી. અહીંયા કોલ્ડ એટલે સાદો ભૂતકાળ આપેલો છે. તો સાદો ભૂતકાળ આપેલો હોય તો આપણે તેનું પૂર્ણ ભૂતકાળમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. તો પૂર્ણકાળમાં શું આવે? તો કે હેડ અને ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત રૂપ. રેડી. તો હેડ કોલ્ડ. હવે અહીંયા ઈડી વાળું રૂપ છે. અહીંયા ઈડી વાળું રૂપ છે એટલે નિયમિત ક્રિયાપદ કહેવાય અને નિયમિત ક્રિયાપદમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. તો ભૂતકૃદંત પણ એનું એ જ હોય છે. જે ક્રિયાપદના અંતે ઈડી પ્રત્યે લાગતો હોય એ ક્રિયાપદ નિયમિત ક્રિયાપદ હોય એટલે એનું ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત બંને રૂપ સેમ હોય, રાઈટ. હર છે. હર અહીંયા ત્રીજો પુરુષ કર્મ વિભક્તિ. ત્રીજો પુરુષ કર્મ વિભક્તિ નારી જાતિ. તો ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ બદલતા નથી. ધેન આફ્ટર યસ્ટરડે, આ અન્ય શબ્દ છે તો યસ્ટરડેનું ધ પ્રીવિયસ ડે થાય છે, રાઈટ. હવે જોઈએ મેહુલ સેડ ટુ માહી, સી કેન કમ્પ્લીટ ધીસ વર્ક. ઓકે. તો મેહુલ બોલનાર છે એ યથાવત રહે છે. બોલનારમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. સેડ ટુનું ટોલ્ડ થાય છે. અને માહી સાંભળનાર એમને એમ જ રહે. સાંભળનારમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થાય નહીં. એટલે કે બોલનાર અને સાંભળનાર ક્યારેય બદલતા નથી. અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય છે. સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાય છે. હવે સી આવે છે. સી ત્રીજો પુરુષ એક વચન નારી જાતિ. તો ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ બદલતા નથી. રેડી. ત્યાર પછી કેન આવેલું છે. કેન પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે કે સિમ્પલ મોડલ ઓક્સિલરી. શેલ, વિલ, શુડ, વુડ, કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ. આ સિમ્પલ મોડલ ઓક્સિલરી છે. તો સિમ્પલ મોડલ ઓક્સિલરી સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે છે. આ યાદ રાખવું. સિમ્પલ મોડલ ઓક્સિલરી સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે છે. પછી કેન છે એનું કુડ થઈ જાય. કેનનું શું થાય? કુડ. કમ્પ્લીટનું કમ્પ્લીટ, ધીસનું ધેટ અને વર્કનું વર્ક. આ ધીસ છે એ અન્ય શબ્દ છે તો ધીસનું શું થઈ જાય? ધેટ. વર્કનું
work. Right? Then after, Nimesh said to Nyara, they will join your company. તો બોલનાર નિમેશ યથાવત, said to નું told અને ન્યારાનું ન્યારા એટલે સાંભળનાર યથાવત. અહીંયા અલ્પવિરામ અને અવતરણ ચિહ્ન છે એ દૂર થાય. હવે જો એના બદલે શું વપરાણું તો કે ધેટ. હવે ધે છે ત્રીજો પુરુષ કર્તા વિભક્તિ બહુવચન. ત્રીજો પુરુષ બહુવચન કર્તા વિભક્તિ. તો ત્રીજા પુરુષના સર્વનામમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પછી વિલનું વુડ, બરાબર, એટલે કે સેલ અને વિલ બેયનું વુડ જ થાય છે. સેલનું શુડ અને વિલનું વુડ થતું નથી, પરંતુ સેલ અને વિલ બંનેનું વુડ જ થાય. શા માટે? કારણ કે શુડ એ નૈતિક જવાબદારી દર્શાવે છે અને નૈતિક જવાબદારી દર્શાવતું હોવાથી સેલ અને વિલ બંનેનું વુડ જ થાય છે. જોઈનનું જોઈન, કારણ કે મોડલ ઓક્ઝિલરી સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. હવે યોર છે બીજો પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ. બીજો પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ એક વચન. તો બીજો પુરુષ કોના પ્રમાણે? સાંભળનાર પ્રમાણે. સાંભળનાર ન્યારા, તો ન્યારાની સંબંધક વિભક્તિ થાય હર. કેવી રીતે? તો ન્યારા છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન નારી જાતિ, તો નારી જાતિનું સંબંધક વિભક્તિ થાય હર અને કંપનીનું કંપની. એમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. ધેન આફ્ટર, ચિંતન સેડ ટુ ચિત્રા, વી હેવ ચેન્જડ અવર એક્શન. તો બોલનાર ચિંતન યથાવત, સેડ ટુ નું ટોલ્ડ અને ચિત્રા સાંભળનાર યથાવત. અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય અને તેના બદલે ધેટ વપરાય છે. હવે યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વી આપેલું હોય તો આ વી છે એનું સર્વનામ છે એ ધે પ્રમાણે બદલે. બરાબર? કેવી રીતે? તો ભાઈ વી કોણ થયો? પ્રથમ પુરુષ બહુવચન. પ્રથમ પુરુષ બહુવચન, પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ કોના પ્રમાણે? બોલનાર. બોલનાર કોણ? ચિંતન. તો ચિંતનનું સર્વનામ હીનું બહુવચન શું થાય? ધે. બરાબર? એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે વીના જે પણ કાંઈ સર્વનામ આવે એ બોલનાર પ્રમાણે બદલે. તો વીનું ધે, અસનું ધેમ, પછી અવરનું ધેર, પછી અવર્સનું ધેર્સ અને અવર સેલ્સ. એનું ધેમ સેલ્સ થાય છે. રેડી? એટલે યાદ રાખો વીના બધા સર્વનામ કોના પ્રમાણે? ધે પ્રમાણે. હા, જો બોલનાર તરીકે વી આપેલું હોય તો વીનું વી જ રહે છે, તો એમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. પણ બોલનાર છે નર નારી આપેલું હોય, નર અથવા નારી આપેલું હોય તો એનું સર્વનામ ધે પ્રમાણે બદલવાનું થાય છે. ઓકે? તો જોઈએ. તો વીનું શું થઈ ગયું? ધે. હેવ હેઝ, બરાબર. હેવ ચેન્જડ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ આપેલો છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ આપેલો છે. તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે. તો હેવેઝનું હેડ. માત્ર સહાયકારક બદલો એટલે કાળ આપોઆપ બદલે છે. કારણ કે પૂર્ણ કાળ છે તો પૂર્ણ વર્તમાનમાં V3 આવે અને પૂર્ણ ભૂતમાં V3 આવે. બરાબર છે? તો પૂર્ણ કાળમાં V3 આવે છે તો માત્ર સહાયકારક બદલવાથી કાળ આપોઆપ બદલે છે. તો હેવેઝનું
હેડ, ચેન્જડનું ચેન્જડ. હવે અવર છે, અવર છે એ પ્રથમ પુરુષ બહુવચન સંબંધક વિભક્તિ, બરાબર છે. તો અવર છે તો એનું ધેયનું સંબંધક શું થાય? ધેયર. અને એક્શનનું એક્શન. Then after Dipesh said to Diya, I am taking my meal now. તો બોલનાર દીપેશ યથાવત, said to નું told યથાવત, દિયા સાંભળનાર યથાવત. રેડી? અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય છે અને સંયોજક તરીકે ધેટ આવે છે. હવે આઈ છે પ્રથમ પુરુષ એક વચન કર્તા વિભક્તિ બોલનાર પ્રમાણે બદલે. બોલનાર દીપેશ, દીપેશની કર્તા વિભક્તિ હી. હવે એમ ટેકિંગ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. તો ચાલુ વર્તમાન કાળનું આપણે ચાલુ ભૂતકાળમાં રૂપાંતર કરવાનું હોય છે, બરાબર. તો ભાઈ એમિજારનું શું થઈ જાય? વોઝ. કારણ કે અહીંયા શું છે? હી છે તો હી સાથે વોઝ આવે. જો અહીંયા કરતા બહુવચન હોત તો વર આવત. ટેકિંગનું ટેકિંગ, માત્ર સહાયકારક બદલો એટલે કાળ આપોઆપ બદલે છે. માય પ્રથમ પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ એક વચન. તો પ્રથમ પુરુષ કોના પ્રમાણે બોલનાર? દીપેશ. તો દીપેશની સંબંધક વિભક્તિ હીઝ થાય છે. અને મિલ અને નાવનું ધેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું યાદ રાખજો કે હંમેશા સંબંધક વિભક્તિ એકલી કોઈ દિવસ ન હોય. સંબંધક વિભક્તિ સાથે હંમેશા નામ જોડાયેલું જ હોય છે, બરાબર છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો હર કંપની, યોર કંપની તો કે હર કંપની, અવર એક્શન તો ધેયર એક્શન. એવી રીતે માય મિલ તો કે હીઝ મિલ, બરાબર. તો આવી રીતે હંમેશા સંબંધક વિભક્તિ એકલી કોઈ દિવસ ઊભી રહી શકતી નથી. એની સાથે હંમેશા નામની જરૂરિયાત રહે છે, રહે છે ને રહે છે. રાઈટ? ધેન આફ્ટર જીલ સેડ ટુ જીયા, યુ આર મેકિંગ અ મિલ. તો બોલનાર જીલ યથાવત, સેડ ટુ નું ટોલ્ડ, સાંભળનાર જીયા યથાવત. અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય છે અને સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાય છે. હવે યુ, યુ બીજો પુરુષ એક વચન કર્તા વિભક્તિ. શા માટે? કારણ કે તેના પછી જો સહાયકારક ક્રિયાપદ આર આપેલું છે, બરાબર. તો બીજો પુરુષ સાંભળનાર જીયા, જીયાની કર્તા વિભક્તિ સી. એમિજારનું વોઝ વર, ચાલુ વર્તમાનનું ચાલુ ભૂતકાળ. માત્ર આપણે ચાલુ કાળની અંદર ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે છે, બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? માત્ર સહાયકારક બદલવાથી કાળ આપોઆપ બદલે. તો એમિજારનું વોઝવર, તો અહીંયા સી એક વચન છે એટલે વોઝ. મેકિંગનું મેકિંગ અ મિલ. રેડી? ધેન આફ્ટર હિરેન સેડ ટુ હિયા, હી વોઝ ડ્રાઇવિંગ અ કાર ફાસ્ટ. તો બોલનાર હિરેન યથાવત, સેડ ટુ નું ટોલ્ડ, હિયાન સાંભળનાર યથાવત. અલ્પવિરામ અવતરણ ચિહ્ન દૂર થાય છે અને સંયોજક તરીકે ધેટ વપરાય છે. હવે હી ત્રીજો પુરુષ એક વચન નર જાતિ કર્તા વિભક્તિ. તો ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ બદલતા નથી. વોઝ ડ્રાઇવિંગ એટલે ચાલુ ભૂતકાળ. તો ચાલુ ભૂતકાળનું શું થાય? ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો ચાલુ કાળ હોય કે ચાલુ પૂર્ણ કાળ હોય, બધામાં ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ એટલે વર્તમાન કૃદંત આવે છે, બરાબર. તો આપણે માત્ર સહાયકારક બદલવાના. વોઝવર હેડ બીન, વોઝવર હેડ બીન. તો વોઝવરનું શું થઈ જાય? હેડ બીન. આઈએનજી વાળું તો આવે જ છે ચાલુ કે ચાલુ પૂર્ણ બેયમાં, બરાબર. તો વોઝનું શું થઈ ગયું? હેડ બીન ડ્રાઇવિંગ અ કાર ફાસ્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે આપણા સહાયક વિધાન વાક્યો, બરાબર છે. વધારાના બીજા વિધાન વાક્યો છે આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોઈશું. તો યાદ રાખો કે જો વિધાન વાક્ય આવડશે તો ઇનડાયરેક્ટ આવડશે, જો વિધાન વાક્ય નહીં આવડે તો ઇનડાયરેક્ટ નહીં આવડે. શું કામે? કારણ કે આખું ઇનડાયરેક્ટ છે એ વિધાન વાક્યમાં જ આપણે રૂપાંતર કરવાનું છે. રેડી? આપણે આમાં શું યાદ રાખવાનું? તો સર્વપ્રથમ સર્વનામનું ટેબલ યાદ રાખવાનું, બીજું કાળ એટલે ક્રિયાપદનું ટેબલ યાદ રાખવાનું, અને ત્રીજું વિધાન વાક્ય યાદ રાખવાનું. જો આ ત્રણ આવડે એટલે આખું ઇનડાયરેક્ટ આવડે છે.
રેડી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણા વિધાન વાક્યો. વધુ આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.